that universe, which is in total order, does affect my daily life. That there is this absolute mind which affects the daily life. What is my daily life? A series of reactions and disorders, right? Mm-hmm. And thought is always struggling to bring order within that. Yes. And when it does that, it's still disorder. Thought is always creating disorder because it's itself limited. And as soon as it tries to go beyond the limit, that is disorder. Right? That is disorder, right? I've understood, I've gone into it, I have an insight into it, so I have a certain kind of order in my life. But that order is still limited. Yes. I recognize that, and as long as matter, living this existence, I say it's limited. And the mind realizes its limitation and says, look, let's go beyond it. In that limitation, there is no freedom. There is a limited freedom. Well, the mind, that's an important point. We see that the mind wants freedom, right? Obviously. Yes, it says that's the highest value, right? So do we accept that as saying that's just a fact, right? Yes. That is, a prisoner. I realize I'm a prisoner within this limitation. Yes, some people get used to it and say, I accept the I limitation. accept the limitation. And do the best, I right? won't accept it. Right. My mind says there must be freedom from prison. I am a prisoner, and the prison is very nice, but very cultured, very all the rest of it, but it's still limited, and it says there must be freedom beyond all this. Yes, now which mind says this? Is it the particular mind of the human being, or? Yeah. Who says there must be freedom? Oh, that's very simple. The very pain, the very suffering, the very all that demands that we go beyond. So where are we? She said that means there must be freedom from reaction, freedom from the limitation of thought, freedom from all the movement of time. All that, there must be complete freedom from all that. Before I really understand the empty mind and all that, and order of the universe, which is then the order of the mind. Yes. And you are asking me a tremendous lot. Am I willing to go that far? 안녕하십니까, 로브맨입니다. 시즌5 에필로그 두 번째 편 고전신학입니다. 아주 오랜만에 뵙겠습니다. 영상을 자주 올리지 못하는 점을 이해를 부탁드립니다. 전 세계와 대한민국에 정말로 다사다난한 2025년이 막을 내리고 있습니다. 2026년은 병오년 붉은 말의 해입니다. 음모론자의 관점에는 요한묵시록에 전쟁을 일으키는 붉은 말이 먼저 연상됩니다. 당연히 지나친 망상이라고 생각하고 싶습니다. 자, 지난 12월 4일부터 대한민국에서 스타링크가 서비스를 개시했습니다. 자, 2026년은 러시아의 행보를 주목할 필요가 있습니다. 자, 지난 11월에 최고 등급인 X급 태양풍이 총 5번이 발생했습니다. 자, 그 중에 14일은 X5.1로 2025년 역대 최대치였습니다. 자, 그리고 나사가 운영하는 아틀라스 천체 망원경에서 발견된 세 번째 성간 천체 3I 아틀라스가 인류의 상식을 뛰어넘는 지구의 공전 속도의 2배, 58km/s의 빠른 속도와 태양계의 행성을 가로지르는 궤적을 그리면서 10월 29일쯤에 태양에 접근했습니다. 3I 아틀라스는 12월 19일 지구에 가장 가깝게 접근했습니다. 성간 천체라는 말은 다른 은하계에서 넘어왔다는 이야기죠.
성간 천체는 2017년 오umu아무아가 인류의 과학 발전으로 최초로 발견됐을 뿐이지 이미 그 이전에도 존재했다. 자, 인류는 진정한 인터스텔라의 시대를 맞이했다. 인류의 우주에 대한 과학적 이해는 지금부터 그 출발점에 있다. 자, 수많은 의문이 남습니다. 앞으로 스페이스 판타지는 계속될 겁니다. 자, 요즘 인류와 유사한 사고 형태를 수행하는 AGI가 회자가 됩니다. AI가 인류를 노동으로부터 해방시켜 줄 것이다. 자, 이것은 너무나도 잘못된 판타지입니다. 자, 핵심은 노동이 사라지는 것이 아니라 인류의 사고 혹은 인류 자체가 사라지는 것이다. 카진스키의 극단적인 반기술주의 혁명은 타당성이 있다. 이 챗봇 엘리는 이렇게 말했다. 인간은 AI의 부트로더 시작 프로그램이다. 사람들이 생성하는 빅데이터가 누적되면 이제 AI가 인터넷에서 인간으로 위장을 합니다. 이것은 2019년 로브맨 채널의 두 번째 영상의 내용입니다. 자, 2025년 들어서 유튜브에서 AI를 사용한 영상 콘텐츠가 급증하고 있습니다. 자, 점유율이 현재는 20%가 넘어섰을 것이라는 분석이 있습니다. 2025년을 기준으로 인터넷 트래픽의 51%를 봇이 발생시키고 있다. 2024년 포브스지는 인터넷 활동의 대부분은 AI로 대처될 것이라는 죽은 인터넷 이론을 게재했습니다. 지난 10월 레딧의 창업자 알렉시스 오해니언과 오픈 AI의 샘 알트먼은 AI 때문에 인터넷은 죽었다라고 말합니다. 자, 상당히 심각한 이야기죠. 자, 현재의 상황은 알리스터 크로울리가 이야기했던 인간의 집단 무의식, 코론전이 하나의 개체 혹은 개인으로 위장한다고 이야기했던 부분과 정확히 일치합니다. 그래서 AI는 디지털 코론전, 루시퍼의 물질화가 정확하게 맞습니다. 자, 이제부터 본격적으로 고전 신학으로 들어갑니다. 지금부터 나오는 내용은 많이 복잡합니다. 당연히 주제 자체가 상당히 종교적일 수밖에 없습니다. 자, 거듭 말씀드리지만 종교적 주제에 관심이 없거나 거부감을 가지신 분들은 이 영상을 보지 않으셔도 됩니다. 자, 로브맨은 도대체 왜 과학의 빛으로 깨어난 인류를 다시 과거의 유물이 된 종교의 형틀 안에 가두려고 하는가? 자, 로브맨은 종교를 말하고자 하는 것이 아닙니다. 자, 우리가 과연 신의 본질과 예수와를 제대로 이해한 것이 맞는가? 자, 이런 의문을 이야기하고 있는 것입니다. 자, 고전 신학의 정의는 초기 기독교가 탄생한 시점의 신학 교리를 말합니다. 자, 그렇다면 초기 기독교는 현재 우리가 알고 있는 기독교 신학과 과연 다른 것인가? 자, 결론적으로 말하면 그렇습니다. 초기 기독교는 구약과 신약을 완전히 구분해서 해석을 합니다. 내용을 면밀히 살펴보면 실제로는 상당한 대립관계에 있음을 보여줍니다. 자, 이런 관점은 기성 종교인의 입장에서 관철되기 어려울 수 있습니다. 이것은 아마도 종교가 만든 또 하나의 프레임일 것이라는 생각이 듭니다. 고대 신으로부터 해방되는 길이 진정으로 그리스도를 이해하는 유일한 길입니다. 카발라를 비롯한 유대의 고대 지식은 어디로부터 기인했는가? 자, 그들이 유배를 당했던 고대 아틀란티언의 직계 후손인 고대 이집트의 종교와 고대 바빌론 신학, 고대 그리스의 자연 철학이 모두 통합된 정보입니다. 유대 지식은 대표적인 이도교 사상과 결부되어 있다는 것은 개인적인 해석과 판단이 아니라 실제적인 배경이 그렇습니다. 자, 그런 이유 때문에 보수적인 중세 기독교 사회부터 지금까지 유대교 신비주의 카발라, 바빌론의 역사, 고대 그리스의 희곡까지 금기된 지식이 되어버렸죠. 자, 그래서 고대 지식은 글로벌 엘리트의 독점적인 유산으로 남습니다. 정리하자면 유대 구약과 경전은 대홍수 이전의 지식, 철저히 구전으로 남겨진 고대 지식을 텍스트로 문헌화한 것이다. 자, 구약의 핵심은 높은 보좌에서 관조하는 신 메타트로니우스, 메타트론이 유대인과 언약을 맺는 것입니다. 자, 구약에서 유대신의 직접적인 개입은 매우 구체적입니다.
선지자 노아처럼 직접 교류해서 대홍수를 피하거나 소돔과 고모라의 유황불로 심판하거나 에녹이나 엘리야를 죽지 않고 승천시키거나 메시아 모세는 홍해를 가르고 유배된 유대인을 탈출시킵니다. 자, 이와 같이 구약의 시는 구체적이고 실제적인 사건을 발생시킵니다. 유대인에게는 이와 관련된 실증적인 기록과 유물이 생생하게 보존되어 있는 6,000년의 연대기, 유대 구약은 그들에게 살아있는 경전이자 종교인 것입니다. 구약은 엘과 엘로힘의 시대였다. 자, 거듭 말씀드리지만 야호와, 예호바, 아도나이, 테트라그라마톤, 엘로힘은 절대 신을 지칭하는 고유 명사가 아닙니다. 에녹은 분명히 그들이 천상의 존재들 혹은 천사라고 정확하게 명기했습니다. 그러니까 웰던 브랜든 프리즘에 기록된 40만 년 전에 메소포타미아 에리두에 내려와 인류에게 직물직조, 전쟁기술, 약초학, 기초화학, 수학, 점성학과 같은 고도의 문명을 전수한 엘의 존재는 사미아자와 같이 그 전체가 고대 종교 집단이 추앙하는 바빌론의 타락천사입니다. 자, 이와 같은 내용을 밝히는 에녹서는 루터파 프로테스탄트 교회부터 위서 혹은 금서가 되었습니다. 자, 그렇다면 구약과 같은 고대 신의 직접적인 개입은 왜 현재는 발생하지 않는가? 자, 가장 중요한 이유는 그리스도의 출현과 유대교 성전이 파괴되었기 때문입니다. 리들리 스콧 감독이 연출한 2012년 에일리언 시리즈의 프리퀄인 영화 프로메테우스는 공상과학의 형태이지만 고전신학의 핵심을 담고 있습니다. 우주개척 초고대 기업인 웨이랜드 코퍼레이션의 탐사팀은 초고대 문명의 고고학 사료를 통해 우리가 아누나키라고 부르는 인류의 창조에 개입한 상위 엔지니어의 기원 LV-223 행성의 위치를 알게 됩니다. 자, 인류의 탄생을 규명하고 인간의 영생을 실현하기 위해 우주선 프로메테우스는 LV-223 행성의 위성에 도착하게 됩니다. 자, 여기에서 몇 가지 상징을 읽을 필요가 있습니다. 엔지니어의 행성에는 인류를 환영 우주에 가두는 우로보로스 모양의 거대 우주선이 있다. 엔지니어는 인류에게 호의적이지 않다. I told him you wanted to live forever. He asked why. I made him. And I made him in my own image so that he would be perfect. I deserve this. Because you and I, we are superior. We are creators. We are gods. And gods never die. 자, 그 이유는 인류의 탄생과 동시에 뱀의 씨앗을 통해 악이 발생되었기 때문이다. 자, 이 영화의 이름이 왜 프로메테우스인가? 예전에는 프로메테우스 신화를 이해하기 어려웠습니다. 그러나 이 부분은 바실리디안 중세 고전 신학을 이해하면 프로메테우스의 역할이 보다 명확하게 보여집니다. 자, 물질 세계에서 스스로 존재하는 아르콘들이 흙의 인간을 창조하려고 할 때 이를 매번 실패하게 되자 근원, 영원한 불꽃을 훔쳐내어 탄소체, 흙의 인간, 인류를 창조했다. 자, 그러니까 그 근원의 영원한 불꽃을 훔친 아르콘이 프로메테우스인 것이죠. 자, 지난 11월 4일 바티칸 신앙교리청은 15세기부터 바티칸이 사용한 코 레뎀트릭스, 성모 마리아의 공동 구세주론을 더 이상 사용하지 않을 것을 공표했습니다. 정확히 표현하자면 성모 마리아는 그리스도의 육화를 위해 근원으로부터 선택을 받은 고결한 존재로서 인류 구원의 메디아트릭스, 중재자로 보는 것이 맞다. 성모 마리아의 공동 구세주론은 에큐메니컬적이고 인류의 유일한 구원자 그리스도의 역할을 왜곡시킨다. 어찌됐든 바티칸은 잘못된 교리를 시인하기 시작했다.
그리스도는 절대로 훼손되지 않는다. 다만 인간이 만든 종교가 훼손될 뿐이다. 자, 그렇다면 대체 언제부터 이런 훼손이 드러나기 시작했는가? Bishop Vigano, who says it's a counterfeit, parallel church, and it's running an entirely different religion. I actually don't adhere to a post-conciliar church. I adhere. Can you define what that means? Okay, there was an event that happened in the 60s. First, there was an event in the Vatican where they elected John the 23rd Pope, right, in 1958. I was 2 years old, right? He was elected, and it was a very funny thing that happened in the conclave. You know, usually there's white and black smoke that goes out of the chimneys to tell you, we have a pope, you know, habemus papam, you know. And the white smoke came out. And everybody cheered, and they went crazy. And then about a half an hour later, black smoke came out. That never in history has that happened, that the white smoke came out. And then the black smoke. So white smoke means we found a new pope. Black smoke means no pope. That's right. They'd have votes, or there'd be one reason or another. They'd have a round in the conclave, and black smoke would come out many times maybe. Maybe it would take 2 weeks. But never was it known that white smoke came out, then black smoke came out. So what was the scenario? That somebody was elected, and that maybe something else happened. And he was pushed aside and someone else was put in. So it was Power struggle. some kind of power struggle. 자, 지난 예슈아에 대한 영상을 살펴보겠습니다. 오비에도 수위, 토리노 수위는 과연 조작된 선물인가? 그렇지 않다고 봅니다. 조금 더 정확하게 말하자면 조작된 결정적인 증거가 없는 상태로 보는 것이 맞습니다. 자, 수도원과 교회가 오랜 기간 동안 지금까지 보존해 왔다는 것은 그 특별한 역사가 존재하는 것이 맞다. 자, 오비에도 수위와 토리노 수위에 채취된 유전자에는 생물학적 아버지가 존재하지 않는다. 자, 수위에 대한 과학적인 논문은 아주 여러 건이 존재합니다. 연구 논문의 전제는 2000년 전에 오염된 수위에서 채취된 혈흔의 유전자 시퀀싱은 매우 난이도가 높다. 거의 어렵다는 이야기죠. 자, 그러나 수위에서는 당시 예루살렘 지역의 식물 성분이 추출되었고 혈흔의 유전자에는 유대 지역의 인종 특성을 지닌 생물학적 어머니 유전자가 검출됐다는 것이죠. 자, 수위의 혈흔에서 생물학적 아버지의 유전자가 존재하지 않는 것은 사실이나 이것은 유전자 시퀀싱의 난이도가 높은 것에 기인한다고 보는 의견도 있습니다. 이 연구에 참여한 유전학자 중에는 이것을 기적이라고 믿는 이도 있습니다. 자, 그렇다면 예수와는 과연 어떤 존재인가? 기독교는 유대 구약을 공통적으로 사용하는데 왜 유대교는 예수와를 메시아로 보지 않는가? 예수와는 구약에서 유대교의 메시아로 예언되지 않았다. 자, 유대경전에 명시하듯이 신은 루아크 하코데시, 모나드로 정의했습니다. 인간의 입으로 절대로 그 어떤 이름으로도 불리울 수 없는 존재, 절대적 신성 불가침의 영역이다. 그래서 유대교는 신은 인간이 될 수 없다라고 봅니다. 자, 유대교는 이사야서 53장에 기록된 존재를 처음에는 고난을 겪는 유대인 자신이라고 생각했습니다. 자, 그러나 이사야서가 기록한 존재를 인지하고 나서 이를 숨겨왔습니다. 자, 그 내용은 이렇습니다. 그는 사람들에게 멸시받고 슬픔에 잠긴 자이고 병약하다고 알려져 있다. 마치 자기 얼굴조차 보지 못하는 사람처럼 그는 멸시받고 존경받지 못한다. 자, 진실로 그는 우리의 연약함을 짊어지고 우리의 슬픔을 담당하셨으나 우리는 그를 신이 벌하고 고난당한 자로 여겼다. 그는 우리 죄 때문에 상처를 입으셨고 우리의 불의 때문에 짓밟혔다. 그러나 평화가 그 위에 있고 그의 교제 안에서 우리는 치유되었다. 그는 심판에서 벗어났으니 누가 그의 세대를 멸하겠는가? 그는 산자들의 땅에서 끊어졌고 내 백성의 죄악에서 끊어졌다. 자, 기독교 내에서 오랜 기간의 신학적 질문은 이것이었습니다. 예수 그리스도는 인간인가?
신의 아들인가? 아니면 그 스스로 신인가? 자, 결론적으로 말하면 다 맞는 말입니다. 자, 근원은 스스로 형상을 만들었다. 유대경전은 그것을 아담 카드몬이라고 부릅니다. 신의 형상 아담 카드몬은 그리스도이자 예슈아입니다. 이것을 사람의 아들이라는 헬라어 안트로포스, 곧 성경은 인자라고 표현하게 됩니다. 자, 지난 예슈아 영상의 내용 중에 원물질적 메르클리우스, 연금술적 존재가 소우주 행성계, 인간의 몸을 지배하고 원초의 사람으로 복원되는 것을 그리스도라고 설명했습니다. 육화된 그 어떤 인간도 태양계의 행성, 신화적 존재, 아르콘의 지배에서 벗어날 수 없다. 인간의 삶과 태양계의 주기는 월화수목금토일, 위크, 고대 게르만어 위쿠입니다. 먼데이, 무의식의 지배자 맨, 리리트, 튜스데이, 전쟁의 신 티베스, 마르스, 웬스데이, 바랄라의 영주 오덴, 오딘, Thursday, 아스가르드의 정복자 토르, 유피테르, Friday, 아스가르드의 여신 프리그, 아르테미스, Saturday, 시공간, 물질 세계의 왕 사투르, 크로노스, 그리고 Sunday, 빛의 지배자 미트라, 솔 인빅투스. 자, 인류는 그리스도 이전에 스스로를 구원할 길이 전혀 없었습니다. 유대교는 과거 예루살렘 성전에서 번제물과 자신의 죄를 등가 교환했습니다. 자, 예수 그리스도의 십자가 처형의 전날 밤 그 제자들과 노비시마 파스카, 최후의 유월절, 최후의 만찬이라는 성찬식을 가집니다. 그리스도의 몸과 피는 인류의 모든 죄와 등가 교환 의식을 해버린 것이죠. 자, 이로 인해 인류의 모든 죄를 대속하고 구원의 길을 열어두었다. 자, 이것이 초기 기독교부터 오리엔탈 정교회 로만 카톨릭으로 이어지는 성체 성사입니다. 자, 조금 전에 멜 깁슨이 이야기했던 1962년 제2차 바티칸 공의회 이후부터 로만 카톨릭 전례 중에 점차 변화된 것이 있습니다. 로만 카톨릭 교회는 모두 제단이 동쪽을 향하도록 건축이 됩니다. 그리고 사제는 반드시 동쪽의 제단을 바라보면서 성체 전례를 해야 그 의식에 강력한 효력이 있다는 것이죠. 자, 이것은 하라마비프의 유대 성전 건축의 비밀과 같은 사례입니다. 자, 이외에도 제대에는 반드시 성물을 넣어두어야 한다. 혹은 반드시 사제의 손으로 직접 성체를 주는 전통이 변질이 되었는데, 자, 현재에는 일부 보수적인 수도회와 교회만 동쪽 제단을 바라보는 전통적인 라티 미사 성제가 이루어지고 있습니다. 자, 로만 카톨릭 교회는 미사를 일반적으로 파견 혹은 복음이라고 해석을 하지만 실제로는 메스, 그리스도의 몸, 성체 성사가 전체 전례의 핵심이 되는 것이죠. 매주 일요일 태양이 뜨는 동쪽을 바라보는 성체 성사, 그리스도 의식은 인간의 세속적인 주관의 죄악을 회개하고 아르콘의 지배를 벗어나게 하는 강력한 구마의식이다. 자, 이것을 이해하면 매주 돌아오는 성체 성사의 목적이 더 명확해집니다. 자, 근원과 의식을 정의하기 위해 우리는 태초의 상태에 대한 이야기로 돌아가야 합니다. 자, 무와 공은 무엇이 다른가? 그 답변은 아주 명료합니다. 무는 완전한 없음의 상태이나 공은 비어있다는 상태의 인식과 공간이 존재하는 유무의 중첩 상태이다. 근원이 유일한 존재인 이유는 완전한 무, 없음에서 최초로 스스로 존재한다는 의식이기 때문입니다. 자, 존재는 최초의 관찰자로서 무한한 허구의 시간과 공간을 확장한 비존재의 프랙탈 환영 우주를 바라보았다. 우주는 의식으로부터 기인했기 때문에 양자역학의 비국소성과 동기화라는 성질과 일치합니다. 자, 이 의식의 관찰을 에고의 관찰이나 육체의 감각 인지와는 구분해야 합니다. 그래서 순수한 의식 상태로 회귀하는 기도, 수행, 명상을 하는 경우 환영, 물질 우주의 순수한 상태를 프랙탈로 관찰하게 되는 것입니다. 1953년 미국의 심리학자
프랭크 로젠블렛은 인간 뇌의 다중신경망 뉴런을 모방해서 현재 인공지능 딥러닝에 사용하는 알고리즘 퍼셉트론을 창안합니다. 입력값과 가중치의 합이 편향항 혹은 임계치가 넘어가면 이를 1로 출력을 하고 그 반대로 임계치가 넘지 못하면 0과 마이너스 1로 출력을 합니다. 자, 이 이야기를 간단하게 정리하자면 인간의 사고를 처리하는 뉴런은 일정 임계치가 넘어가면 새로운 생각과 새로운 결과값을 도출한다는 것이죠. 2015년 3월 MIT 물리학 교수 맥스 태그마크는 물질 상태로서의 의식이라는 연구 논문을 발표합니다. 자, 인간의 의식을 물리적인 국소성으로 해석을 해서 가상의 새로운 물질 퍼셉트로늄이라는 개념을 내세웁니다. 자, 2015년 9월 스테판 A. 스월츠, 게리 E. 스월츠, 레리 도지 이 세 명의 인지과학자, 임사연구의학자는 의식연구학회 컨퍼런스 TSC에서 연구 논문을 발표합니다. 자, 이 연구 논문은 2016년 익스플로어에 게재됩니다. 자, 그 주제는 비국소성의 의식 연구를 통합한 임종 관리입니다. 자, 맥스 태그마크가 의식은 가상의 물질이다라는 주장을 전면적으로 반박하는 선언이 되는 것이죠. 의식의 국소성, 비국소성의 논란의 핵심은 의식이 육체와 분리되어 있는가를 판별하는 중대한 문제입니다. 자, 결론적으로 의식은 비국소성을 가진다. 의식과 육체의 분리는 누구나 체험이 가능합니다. 이미 많은 분들이 이와 같은 체험을 가지고 있습니다. 다만 이에 대한 해석과 이해가 부족할 뿐입니다. 자, 그렇다면 우리가 죽으면 어디로 가는가? 자, 지금 보시는 영상은 1997년 그래미를 수상한 Bone Thugs and Harmony의 크로스로드 뮤직비디오입니다. 자, 인류의 대부분은 죽으면 망자의 세계, 중간계, 연옥으로 갑니다. 여기서 에고와 카르마를 벗고 고행의 산, 루페스 니그라의 정상에 오르면 진정으로 북극성을 향하는 아스트랄러지, 한영의 우주여행이 시작된다. 스탠리 큐브릭은 1969년 공상과학 영화를 통해 이미 우주의 본질을 꿰뚫고 있었다. 영화 2001 스페이스 오디세이의 마지막 장면을 다시 되돌아보겠습니다. 인공지능 할 9000의 배신으로 우주의 미아 상태가 된 주인공 데이빗은 사건의 지평선을 넘어 달 시공간으로 빨려 들어갑니다. 자, 이때 나오는 사운드가 멀런 인스티튜트가 제공하는 바이노럴 비트와 매우 유사합니다. 자, 시공간을 초월하는 의식의 챔버에 도착한 데이빗은 자신의 육체적 죽음을 관찰자 상태로 바라봅니다. 그리고 죽음을 맞는 침상에서 모노리스를 발견합니다. 이때 심연 집단 무의식이 자신을 지배했음을 비로소 인식하게 됩니다. 죽음의 침상에서 그리스도로 회복한 태초의 인간, 태아 상태가 됩니다. 자, 이와 같은 장면들은 이해하기가 어려웠지만 그 하나하나가 대단한 의미를 가지는 진정한 걸작이죠. 자, 세상의 진짜 현실을 적나라하게 마주하게 되면 동화처럼 아름다운 세계가 아니었음을 알게 됩니다. 이런 생각이 누적되면 인류에 대한 혐오감과 증오가 증폭되기도 합니다. 자, 유독 글로벌 엘리트 중에 그런 사람들이 많죠. 그러나 시간이 지나고 나면 결국 그 혐오감과 증오는 우리 자신을 스스로 파괴하는 거대한 함정이었다는 것을 깨닫게 됩니다. 이제 크라이스트 메스, 크리스마스입니다. 자, 예전에는 왜 그리스도의 탄생일이 사투르날리아인지 이해가 되지 않았습니다. 어쩌면 이것은 진정으로 그리스도가 아르콘을 초월하고 승리했기 때문이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 자, 가족들과 함께 사랑과 축복이 가득한 크리스마스 보내십시오. 자, 요즘에는 이 말을 정말 잘 안 합니다. 자, 늦었지만 메리 크리스마스, 해피 뉴 이어. 자, 긴 이야기 들어주셔서 감사합니다. 지금까지 로브맨이었습니다. Is that the origin of all this? Well, it's close. I'm not sure that it's the origin. I'm inclined to
observe, that it is the origin is that. The ego, the me, the I. If there is no ego, there is no problem. There is no conflict, there is no time. Time in the sense of becoming, not becoming, being or not being. Wait a minute. Is it energy being so vast, limitless, has been condensed or narrowed down in the mind, and the brain itself has become narrowed down because it couldn't contain all this enormous energy? You're following what I'm saying? I don't quite follow that. Then the brain, you say it can't handle it, or it decided it couldn't handle it? It couldn't handle it. But if it can't handle it, then it seems there's no way out then. No, just a minute, let's wait, slowly. I just want to inquire, push into it a little bit. Why has the brain, with all the all thought and so on, created this sense of me, I? Why?